Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem Müslüman kardeşler, bugün сөйләшеп киләсе сүзебез булыр. Аллаһ Таала насыйп итсә, сөйләгән сүзләребез, алган гыйлемнәребез, гамәлләребезгә туры килү турында. Чөнки әгәр дә безнең гамәлләребездә, эшләребездә белгән гыйлемнәр, сөйләгән сүзләр булмаса, аларның берсенең дә әһәмияте калмаячак. Muhterem kardeşler, bizge iň birinçi çiratda şuшы bilgen gıylem, söylegen söz bilen gamel kıluu kerek. Hem elbette eger tarihka karasak, sahabeler radıyallahu anhu'nun gımirlerine karasak, alarning tip işlegen işleri bulgan naq mene iş, söz tügül. Mene şunun içinde muhterem kardeşler, bizge Allah Teala'nın rizalığı için dip, iň birinçi çiratda gamel kıluu kerek. Gıylem bar Allah'a şükür. Hazır bek köp okuybiz. Kitaplar bek köp, gazetler, galimler, imamlar, bilgen kişiler, hadislerini hazır indi biz от нечего делать сөйлейбез инде, дәрсен әйткәндә. Әмма гамәлдә, эштә менә шушы безнең мөхтәрәм карашлар булырга тиеш. Сөйләгән сүзләребез һәм гыйлемнәребез. Инде Усама ибн Зайдтан килгән шушы хадистә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә: "Ю'та bir-rajuli yawmal qiyamati fayulqa fin-nari." Kıyamet gününde kitirirler bir kişini di, hem anı ırgıtırlar demuhka di. Kitirirler bir kişini, hem ırgıtırlar demuhka cehennemge. فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُ بَطْنِهِ فَيَدُورُ بِهَا كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ بِالرَّحَى. Anın içindeki bütün eybirleri dışka çıkkan bulurdu. İşekleri, bütün eybirleri dışka çıkkan bulur, asılınıp yatır şunda jirde. Hem şunun tireli ol eğlenip yerirdi. Şu kişi. İşek tigirmenning taşın eğlendirgen kibikdi. Biz yani ko'rganimiz yo'q, şulay bit. Bizde alay eğlendirmeyler. Bizde jil tigirmenleri köbürek. Ya su tigirmeni, elek zor taş tigirmen, anga tigilgan ayak, şunda jigilge işek, yaki mul, birer hayvan, hem şul tigirmenni eğlendire. Mene şunun kibik, bu kişide muhterem kardeşler, üzerinin işekleri, üzerinin içki eybirleri tiresinde eğlenip yerir cehennemde, utta. فَيَجْتَمِعُ إِلَيْهِ أَهْلُ النَّارِ فَيَقُولُونَ. Anın yanına şuşu temukta bulgan kişiler jıyılıp anga itirirlerdi. Yani temukta bulgan kişiler de gajeplenirler anın şuşu gazabına, hamandan sorarlar. Ya fulan, i falan, ma laka alam takun ta'muru bil ma'ruf ve tenha anil munkar? Sen şuşunda ni sebeple elektin hem nişlepsin şuşu halde? Sen yaxşılıkka çakırıp naşarlıktan tıymadın mı ne diye beytirler. Haminde bu kişi ayta, eyyidi, bela. قد كنت أمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه. Men de yaxşılıkka kişini çakırdım di, amma özüm yaxşılık işlemedim di. Naçarlıktan kişini tıydım di, amma özüm şul naçarlıkны işledim di. Yani muhterem kardeşler, mana bu biz eligine aytgan kişi bilip de, anlap da, silep de şuşuna gamel kılmagan kişinin gazabı. Manda söz var mı? İmanlı mı ol? İmansız mı ol? Şulay bit. Manda söz bara kişini alıp gelirlerdi. Demek imanlı kişiler şul halde. Anga da şunday gazap bulacak. İmanlı kişi min imanlıyım dedip dilesen eser işlep yürü. O şulay yok. Sen garantiyi vermeyeli o. Cennetke kiretirgan. Mene şuna göre muhterem kardeşler. Manda şu hadiste bizning gıylimning söylegen sözümüzning bitmesi anlaşılıp verilgen. Iň birinçi bulup muhterem kardeşler, gamel kıluu turunda mında söz bara. Hem de indi yaşarın batırın tügül bit. Eğer söylegen sözlerini karasan, bizning sözler kitap. Altından yazırga bolar şulay bit. İki kişi jıyıla da, oturabız da, kitayla da, bizden de akıllı kişi yok. Bu felsefeyle da şulay bit. Bu tigile aytırga kerek, bulay aytırga kerek. Mına mında bulay bulsa ibad bular, mında bulay bulsa ibad bular. Ol televizordan söylegen talk show'lar, ol televizordan söylegen söz, anda bit naçar söz söylemeyler. Anda bit birsi de aytmay. Tek cemaat aydagiz jıyılık, mında çıgıyık, uramga, beteni bizde bir 100 gram salyk aldı. Birsi de söylemey bit alaydı. Söyleyler çıgıyık, kuvanıyık, şatlanıyık, kıyaş çıkkan, tegese mınsı, ahir çekte barbar işerik bilen tamamlanaydı o.
Сөйләгән сүзләр бөтенесе әйбәт, шулай бит. Эшләгән эшләр генә никтер шушы сүзләргә туры килми безнең. Бөтен өлкәдә шулай. Мин әйтмим дини өлкәдә дип. Бөтен өлкәдә шулай. Врачта да шулай, чиновникта да шулай, экономистта да шулай, налоговикта да шулай. Машина рәсәң анда да шулай. Анда да шулай. Машина ремонтларга керсәң, ул сиңа әйтә, "Тәк, менә монда бу булырга тиеш, бу булырга тиеш, бу булырга тиеш, бу булырга тиеш." Килеп карыйсың, "Кайсын буларның бөтенесе?" дисең. Ул кирәкми ди. Бетте шулай бит. Лишний ул ди. Ну булырга тиеш булгач инде ул булырга тиештер инде ул, шулай бит. Ягъни белә ул аны, сөйләп тора ул аны, әмма гамәлдә алар берсе дә юк. Менә шуңа күрә мөхтәрәм кардәшләр, безнең менә бүгенге тормышыбызның халәте сөйләү. Сөйләү, сөйләү, сөйләү. Күп беләбез, күп сөйлибез, әмма мөхтәрәм кардәшләр, гамәлебез юк. Суфиян ибн Гуяйнадан килгән шушы риваятта ул әйтә. Иң надан кеше ди, ул шул ди, кем үзенең белемнәре белән гамәл кылмый ди. Иң гыйлемле кеше шул ди, кем белгән гыйлеме белән гамәл кыла ди. Иң дәрәҗәле кеше шул ди, кем Аллаһтан иң куркучы булса ди. Менә монда 3 кеше турында сүз бара. Иң надан кеше укымаган кеше дими ул. Белгән гыйлеме белән гамәл кылмаган кеше ди. Иң акыллы кеше укыган кеше дими. Бездә бит дипломлы кешене укыган диләр, шулай бит. Миңа әйтәләр икән, белмим, миңа ничәдер тәэсир итми ул. Мәсәлән, миңа әйтәләр, "О, бу кеше түгендә укып кайткан, 5 дипломы бар, 10 тел белә, тегеләй була" дисәләр, минем бер генә җаным да селкенми. Шулай дип әйтсәләр. Ул, белмим, ничәптер алай, бәлки начар кешедер мин. Әмма шушы кешенең белгән гыйлеме гамәлдә булса, менә бу чын ихтирамга лаеклы кеше. Чын ихтирамга лаеклы кеше бу. Кай вакытта авылга кайтасың? Бер ниндидер бер бабайны, әбине күреп, аның ул гарәпчә укый белми ул. Әмма гыйлеме, ул белгән гыйлемне гамәлдә күрсәтүе аңа менә була җитә. Шуның аркылы вагазланып кайтасың. Без бер нәрсә белмибез икән дисең. Без бер нәрсә белмибез икән дисең. Элементар рәвештә. Шулай, элементар рәвештә гади әйберләрне алар сиңа аңлатып бирәләр. Инде кай вакытта сорыйсың кешедән. Хәлләрең ничек? Әйбәт ди. Ничек яшисең ди? Аллаһка шөкер, Аллаһ Тәгалә ташламый ди. Вагаз. Мөхтәрәм кардәшләр. Вагаз. Бу кеше гыйлеме белән гамәл кыла. Ягъни бу кешенең бөтен тәвәккәллеге Аллаһ Тәгаләдә. Бу вагаз. Кай вакытта кайбер теге кешеләр егетләр әйтәләр дә инде. Вот, менә мин теге хәрәм эштә эшли мәсәлән ул. Хәрәм эштә эшли. Үзе инде хәдисне пулеметтан аткан шикелле инде шулай. Аятларны инде только так. Син ничек хәрәм эштә эшлисең дисең. Ну бит ашарга кирәк, яшәргә кирәк ди. Ягъни буның хәдисләре, бөтен аятлары 0. Чөнки ул әйтә, мине эш ашата ди, Алла түгел ди. Мине эшем ашата ди, Алла түгел ди. Бетте китте. Димәк, аның белгән гыйлеме 0. Гамәлдә юк ул. Менә шуңа күрә мөхтәрәм кардәшләр, иң акыллы, иң гыйлемле кеше ди, ул да булса, булган шушы белгән гыйлеме белән гамәл кылучы кеше. Иң дәрәҗәле кеше Аллаһ Тәгаләдән курыккан кеше, тақва кеше. Иң дәрәҗәле кеше. Бездә тақва кеше дәрәҗәле түгел инде, шулай бездә мискин ул. Безнең җәмгыятьтә тақва кеше ул мискин. Бөтен кеше аны издеваться итә, бөтен кеше аны өйрәтә, яши белмисең, туда-сюда. Иң дәрәҗәле кеше бездә кем? Бай инде, шулай бит. Бай. Ашау байдан, үлем Худайдан дип җоккаган әйтмәгән инде ул. Бай инде бездә шулай бит, иң дәрәҗәле кеше. Гыйлемдә түгел, тақвалыкка түгел, бер нәрсәдә түгел. Ул тақвалык белән дәрәҗәгә ирешеп булмый. Заманасы менә шундый кызык нәрсә бу, кызык сәер әйбер, әмма иң дәрәҗәле кеше тақва кеше. Бу факт. Чөнки тақвалыкны, мөхтәрәм кардәшләр, бер нәрсә дә алыштыра алмый. Һәм ул биргән дәрәҗәне бүтән бер нәрсә дә бирә алмый. Калганнары аның ишелә торган дәрәҗә генә.
Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям Аммар ибн Ясирне радияллаһу анху җибәрә бер Кайс дигән кавемгә. Җибәрә динне өйрәтергә ди. Ягъни аларга барып, дәгъват кылып әзрәк ислам динен турында сөйләргә, ислам динен кабул итмәсләр микән дип. Ул анда бара, күрә, булар дәгъваткә битараф. Булар тыңламыйлар бер нәрсә, аңламыйлар, буларга кирәкми дә ул. Шулай бит. Кай вакытта мәҗлескә барып вагаз сөйләп утырасың, тоже утыралар, аларга барбер. Әллә җәннәт, әллә җәһәннәм, шулай бит инде. Давай укы да китеп бар. Тизрәк ашарга кирәк. Шулай бит. Эшкә барасы бар. Кешегә кайбер сөйләсәң генә сөйләсәң дә дәгъват кирәкми. Шушы кешеләр дә Гамар радиллаһу анху кайткачтан Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям янына: "Я Расулаллаһ, бу кешеләргә бер нәрсә кирәкми, дин кирәкми аларга" ди. Алар ана үзләренең көтү көтәләр ди. Аларга дигә кирәк, сарыклар кирәк, дөнья артыннан куалар алар ди. Аларга дин кирәкми ди. Һәм аларга шакката, гаҗәпләнә. Ничек алай яши ала икән алар ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә: "Я Аммар ди, мин сиңа ди шундый бер кешеләр турында әйтермен ди. Ул кешеләрнең хәле мине буларныкына караганда күбрәк гаҗәпләндерә ди. Алар шундый кешеләр ди, беләләр берәр әйберне ди, әмма шушы белеп торып та үзләрен надан итеп тоталар ди. Белеп торып та үзләрен наданнар кебек тоталар ди. Ягъни белгән гамәлләре белән, белгәннәре белән тиресрәге гамәл кылмыйлар. Белеп торалар. Белеп торалар. Менә бит, мөхтәрәм кардәшләр, берсендә хәзрәтләр бит инде вагаз сөйлиләр. Сөйлиләр, шулай бит инде. Ислам дине яхшы дин, әйбәт дин, чисталыкка чакыра, тингә чакыра, моңа чакыра, фәлән фәсмәтен. Мөселманнарны күрсәтәләр дә, синең бөтен вагазың таралып битә. Бөтен вагазыңнан синең бер нәрсә дә калмый. Менә ислам дине чисталыкка чакыра ди. Күрсәтәләр Пакистанны. Шулай бит. Күрсәтәләр гарәп илләрен. Тавыклар өстәл өстендә чабып йөргәнен. Шулай бит. Барып кайталар Египетка. Аннан соң бетте. Кая соң сезнең монда чисталык ди. Безнең өйдә чистарак ди. Бездә чистарак ди, шулай бит. Бетте китте. Аларга шул гамәл кирәк, алар бит мисал белән күрсәтәләр безгә. Я булмаса гамәл, шулай бит инде, бер гамәл. Ниндидер шейхның малае Англиягә барганда үзенең бөтен машиналарын алып бара. Англиягә бара, шулай бит, үзенең бөтен машиналарын алып бара. Бөтен Мерседеслар, ниләр, алар бөтенесе позолоченный. Алтын белән. Черемәсен өчен эшләнгәндер инде, шулай бит. Буяулар начар бит. Алтын череме бит. Бөтенесе позолоченный. Һәм күрсәтәләр Папа Римскийны. Бара Сирияга, шуннан ертеп кайта 5 баланы. Ятим калган балаларны тәрбияләргә дип. Ертеп кайта 5 баланы. Монда син кеше сөйли, монда хәзрәтләр сөйли, ислам дине әйбәт дин, ой, теге прям җәннәткә илтә торган әйбер инде. Кая соң монда гамәл, шулай бит. Әйтә, менә сезнең гамәлегез ди. Менә сезнең гамәлләрегез ди. Шул ди. Менә мөхтәрәм кардәшләр, белә торып та үзләрен наданнарча тоту ди. Кай вакытта теге вагаз сөйлисең дә, интернетта язалар бит инде. Ислам дине моңа чакыра, тингә чакыра, фәлән фәсмәттән. Ул әйтә, җегетләр ди. Давай ди, хәзрәтләргә әйтәләр инде. Җитте сезгә алдаларга ди. Без бит күреп торабыз диннең нинди икәнен диләр. Алдаламагыз ди. Без бит күреп торабыз диннең. Сез сөйләгән әйбер юк ул ди. Монда яки сез алдалыйсыз ди. Я булмаса, бу мөселманнар надан ди. Шуның кадәр кеше дурак була алмый бит инде. Значит, сез алдалыйсыз ди. Сез алдалыйсыз ди. Менә шушы мөхтәрәм кардәшләр, мөселманнарның шулай бит инде безгә, безнең эшләгән эшләребезгә карап, ул бәя бирелә. Һәм динебез безнең гамәлебездә күрсәтелә. Нинди гамәл кылсак, безнең динебез дә шундый. Безнең белгән белем белән җәннәткә кертмиләр. Кылган гамәл белән мөхтәрәм кардәшләр җәннәткә кертәләр. Менә шуны иң беренче чиратта мөселман кешеләре аңлап китсә иде. Мөхтәрәм кардәшләр, инде Аллаһ насыйп итсә, русча сөйләрбез. А'удhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Дорогие друзья, сегодня мы говорим о том, что мало знать о чем-то. Надо еще
жить по своим знаниям. Сюда вот как раз в ту пятницу приезжал гость из Кувейта, шейх Ахмад. Он как рассказывал о том, как нужно учиться. Он рассказывал о том, как нужно учиться. Он сказал, у правильного учителя есть 3 приметы. Как найти себе учителя? 3 приметы. Во-первых, обязательно надо учиться у учителя. Это еще перед тем, как искать себе учителя, он сказал, надо учиться у учителя. Потому что книга не учитель. Google не учитель. Хотя его называют шейх Google, да? Но он не учитель. Это все надписи. Эти надписи, они бесполезны. Они бесполезны. Кто скажет, вот во время пророка, саллаллаху алейхи вассалям, Коран был, сунна была. Мы сейчас во весь голос скажем, да, была. Мы не можем сказать, что нет, правильно? Но где Коран, который написал пророк, саллаллаху алейхи вассалям? Нет. Во время, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, умер, Коран не был написан, не был собран как книга. Тогда как же мы говорим, где Коран был, где Коран-то? Корана не было. Книги не было. Мы говорим, сунна была во время пророка, саллаллаху алейхи вассалям. А где книги имама Бухари во время пророка, саллаллаху алейхи вассалям? Не было хадисов. Записанных хадисов не было. Значит, где был ислам? Ислам где был? Абу Бакр, рады Аллаху анху, человек, который первым принял ислам из мужчин, из взрослых мужчин. Правильно? Значит, он был самое долгое количество с пророком, саллаллаху алейхи вассалям. Кто стоит на первом месте по передаче хадисов? По логике должен стоять Абу Бакр. Стоит Абу Хурайра. Абу Хурайра принял ислам незадолго до смерти пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Он не был с ним сначала. Спрашивается, а где хадисы Абу Бакра? Пару хадисов только мы можем сказать. Где хадисы Умара ибн Хаттаба, рады Аллаху анху? Пару хадисов только можем сказать. Они что, не знали? Бухари не знали. Сейчас любой шкет, 10-летний, который в мечеть ходит, ему, ну-ка, пару хадисов скажи-ка, он тебе тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук скажет сразу хадисы, да? А что, Абу Бакр, рады Аллаху анху, не мог, что ли, сказать хадисы? Ислам был в делах. Тогда был ислам в делах, а не в словах. Каждый из них это был полноценный ислам. Но не тот ислам, который кричит из рупоров, а тот ислам, который ходит, то есть по земле и творит доброе и запрещает плохое. Каждый из них был ислам. Из книг мы никогда не сможем взять знания, потому что мы не знаем, как их применять в жизни. Мы не знаем, как их применять в жизни. Нам нужен человек, который это будет показывать. А то, что показывает человек, это называется ахляк. Это его нрав. Соответственно, если твои знания не влияют на твой нрав, значит, ты ничего не знаешь. Ты просто, значит, флешка. Ты просто носитель. Вот поэтому есть 3 приметы учителя. Первая примета, ты смотри, сходятся ли его слова с его делами. Сходятся ли? Вот когда, например, какой-то имам говорит, джамагат, вторым джамагатом мечети намаз читать нельзя. Это вообще считается новшеством, чтобы вторым джамагатом мечети читали намаз. Вот имам так кричит. А ты видишь, что он вторым джамагатом намаз читает спокойно в другой мечети какой-то. Он рассказывает про поведение мечети, а сам приходит в мечеть и громко читает намаз, например. Где? Громко. Когда ты пришел в мечеть, опоздал на намаз, читаешь один, например, ахшам, ясту, утренний, например, да? У тебя есть выбор, читать его громко или читать его про себя. Здесь читать громко и про себя одинаково у них, хукм, решение. Надо выбирать про себя, потому что ты в общественном месте. Ребята стоят
спокойно кричат, да? То есть знания-то есть, а соблюдения нет. Соблюдения этих знаний нет. Даже в этих элементарных вопросах. Поэтому, дорогие друзья, первое дело, у ученого человека его слова должны сходиться с его знаниями, с его делами. Он что-то говорит, раз, значит, это он должен делать. Вторая примета. Учитель должен призывать к обобщению, к объединению уммы, а не к разъединению уммы. То есть он не должен, чтобы после него мусульмане в мечети не должны друг друга ругать. Ах, ты такой, ты сякой и так далее, да? И третье, они не должны обвинять в новшестве других людей. То есть не должны отторгать мусульман. Ты такой, ты сякой и так далее. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, после разговора с ним, люди братались. То есть люди вместе сплочались, умма. А после разговора с некоторыми людьми, с некоторыми псевдо-знающими людьми, у нас, наоборот, мусульмане расходятся. Я, оказывается, только прав, а все неправы. Или наоборот. Он только прав, а все неправы, получается. Это не важно, дорогие друзья, какой мазхаб и так далее. В каждом человеке может быть вот такая ошибка. И поэтому, дорогие друзья, я бы хотел задержаться именно как раз на первой примете учителя. Это чтобы наши знания, чтобы наши слова, они сходились с нашими делами. Иначе никакой пользы в них не будет. Никакой пользы абсолютно. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, к нему подошел Язид ибн Саляма аль-Джуфи, радиаллаху анху, и спросил: «О Расуль Аллах, поистине я слышу от тебя много хадисов, и я боюсь, что последний услышанный хадис заставит меня забыть первый услышанный хадис». Вот когда мы берем знания, мечеть, например, да, в мадресе просто ходим, мы начинаем учиться, например, тахарат, начинаем с темы тахарата, да, например, по гайбадату, поклонению, заканчиваем хаджем, год. Все сдали экзамены и так далее. Про хадж все знают, потому что ты его последним закончил, а про тахарат уже никто не помнит. Это обычное дело, когда давно изученный материал у тебя забывается. И этот сахаба, рады Аллаху анху, задал вопрос. Я, говорит, боюсь, что я буду забывать, говорит, потом. Что, говорит, мне делать, чтобы не забыть? Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Иттакилляха фима та'лям». Побойся Аллаха в том, что ты знаешь. Вот что сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Чтобы не забыть ничего, побойся Аллаха в том, что ты знаешь. Значит, побойся Аллаха, если раз знаешь, бойся Аллаха, действуй. Научился ты брать тахарат идеально, значит, бери тахарат идеально, как полагается. По сунне, от начала до конца. И тогда ты не забудешь его. Ты научился читать намаз, читай его по сунне, как полагается, и тогда ты не забудешь, что там ваджиб, что там сунна, что лишнее, что не лишнее. Читай так. Каждый раз, когда ты будешь делать то, что ты изучил, тогда ты ничего не забудешь. Вот такой дал совет пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. И действительно, дорогие друзья, это золотые слова для современных мусульман. Золотые слова. Однажды один из сахабов, рады Аллаху анху, принял ислам. Принял ислам, но умер до того, как прочитать даже намаз. Но попал в рай. Почему? Потому что с того момента, когда он принял ислам, он сделал все, что от него требовалось. Другой сахаби, рады Аллаху анху, принял ислам, дал пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, присягу, все, он мусульманин, поехал к себе, в свое селение, и перестал
снабжать Мекку пшеницей. Его селение снабжало Мекку пшеницей. А мекканцы были тогда врагами пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и мусульман. Он пошел туда и перестал снабжать. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, ему об этом не сказал, не говорил. Он пошел и перестал снабжать. Первым, что он сделал, он действовал. Он действовал. Как только он принял ислам, он действовал. Потом мекканцы написали письмо пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, разреши, говорит, ему поставлять, мы, говорит, пшеницу, мы, говорит, мы умираем с голоду. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, разрешил им. Дело сейчас не в том даже, что он сделал. Раньше мусульмане, когда принимали ислам, они спрашивали, что мы должны сделать. Поэтому, когда мы говорим ислам, это всегда действие. Ашхаду алля иляха илляллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулюху. Это действие. Ты говоришь это языком. Намаз – действие. Ураза – действие. Это в теле твоем выражается все. Закат – действие, хадж – это действие. Ислам – это действие, это не слова. А сейчас ислам – это лишь слова красивые, афоризмы, которые мы передаем каждую пятницу друг другу. Один и тот же афоризм мне приходит 5 раз за день. Утром кто-то послал, там тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук, всех обходят, 5-й раз уже приходит. Почему они передают? Это же красивые слова. Когда передаешь красивые слова, кажешься умным. Правильно? Сразу, почему сейчас все в статусах свои умные слова пишут, да? ВКонтакте, там, не знаю, в Фейсбуке, там. У всех на статусе умные слова. Там посмотришь блондинку в купальнике. Как она это может сказать? В статусе у всех умные слова. Это ничего не значит, эти слова. Сейчас, к сожалению, ислам воспринимают таким же образом. Говорят мусульмане, но их никто не воспринимает всерьез. Потому что нет действий. Нет добрых, правильных действий, которые они говорят. Ислам хорошая религия, ислам мирная религия, мы всем помогаем, с мусульманами живется мирно, там и так далее, и так далее. Где эти все слова? Где эти все действия? Даже у мусульман среди друг друга, так скажем. Вот сегодня мне уже 2 раза прислали хадис. 2 раза прислали. Хадис, где сказано, кто приходит в мечеть пораньше, сядет рядом с имамом и будет его слушать и видеть, тот получит и не будет не говорить ничего, а просто будет сидеть и слушать, тот получит двойную награду. Кто же сел далеко от имама, не может его увидеть или даже услышать, но просто сидит и ничего не делает. То есть хутба идет, а он просто сидит. Он не слышит хутбу, потому что раньше же люди говорили не в микрофон, и хутбу не все слышали, но они просто сидели, ничего не делали, молчали, потому что идет хутба, даже если ничего не слышали, они сидели и молчали. Тот, говорит, получит одну награду. Тот человек, который сидит, слушает хутбу, видит имама, но занят чем-то своим, то есть разговаривает с кем-то, да? Я бы сказал, сейчас сидит в телефоне. Тому, говорит, от джумга, от пятницы ничего не будет. 2 раза этот хадис ко мне сегодня пришел. Значит, он прошел через нескольких мусульман, многие его читали. А где действие? Все ли мусульмане сидят, например, элементарно даже пятничный нам проповедь слушают? Те, кто не хотят слушать, они сразу идут вниз или вверх. Вот здесь пусто, например, да, на 1-м этаже. Это сразу видно. Они заходят и сразу идут вниз или вверх. А здесь пусто. Почему? А ведь саваба больше, когда ты имама видишь и слышишь. А им не саваб нужен. Им нужно, чтобы имам их не видел. Да? Это самое главное. А ты можешь сам сидеть в телефоне там. Раз, там. Пообщался, дела свои сделал там, да, сообщение послал.
комментарий сделал под каким-то. Еще бы наушники, конечно, чтобы YouTube смотреть сразу, да? Но уже слишком, по-моему, да, будет так. Я уж стесняюсь. Просто сообщение буду писать. Сколько хадисов по этому поводу? Говорятся. Даже тому человеку, кому ты скажешь, не молчи, то есть не шуми, и у того даже пятница не принимается, джумма намаз. Не просто у того, кто сидит и занят чем-то. Вот поэтому, дорогие друзья, слов-то очень много. А элементарных дел даже нам не хватает, нам, мусульманам. Ведь уже когда человек пришел в мечеть, это же уже идеальный мусульманин. Не идеальный, он дома сидит. Он говорит, что завтра пойдет на намаз. То есть тот человек, который мусульманин, но намаз не читает, у него все завтра. Или либо на пенсии. А раз ты сюда уже пришел, ты уже идеальный мусульманин. Ты уже, значит, сказал, сделал. Но еще как бы все равно остаются вот такие моменты. Однажды пророк саллаллаху спросил у сахабов: кто научится у меня вот этим 5 правилам, будет действовать согласно им и будет обучать этому других. Абу Хурайра, рады Аллаху, сказал, сразу же вскочил и сказал: я, говорит. То есть пророк саллаллаху давал знание, что нужно делать. И сахабы сразу же это подхватывали, что надо что-то делать, значит, а не просто передавать. Не просто быть там приемником. Пророк саллаллаху сказал первое: остерегайся запретного и будешь рабом Аллаха, самым усердным в поклонении. Остерегайся запретного. Самый усердный раб Аллаха, он действует, он остерегается запретного. Второе: будь доволен тем, чем наделил тебя Аллах, и будешь самым богатым из людей. Это правило, которое нужно делать, применять. Поддерживай хорошие отношения с соседями и будешь му'мином, верующим. Третье правило. Если ты хочешь быть верующим, пророк саллаллаху, да, когда он говорил про верующих, да, аль-му'мину ман амина аль-муслимуна мин ядихи ва лисанихи. Амин, то есть му'мин, это тот, от чего рук и языка обезопасены все остальные. Это, говорит, верующий человек. По нашим понятиям, если ты верующий человек, веришь в Аллаха, веришь в судный день там и так далее, ангелов, все, гарантированный рай. Можешь ничего не делать, по нашим понятиям. А все, кто в это не верит, гарантированные грешники. В аду будут они. Все. Но пророк саллаллаху говорил, иман – это действие тоже. Значит, ты должен быть безопасным. Слово иман, амана, у них с безопасностью аль-амн один и тот же корень. И вот что говорит пророк саллаллаху, если у тебя хорошие отношения с соседями, то ты истинный верующий. Он же не говорит, раз ты веришь в Аллаха, истинный верующий, да? С соседями, если хорошие отношения, значит, твоя вера вот в Аллаха, она сейчас проявляется по отношению к соседям. Четвертое. Желай другим того, что желаешь себе, и будешь мусульманином. Мусульмане желают другим того же, что желают себе. Сейчас кажется, что мусульмане желают себе только плохого. Сейчас кажется. Это у нас во всех есть. Мы сидим, например, да, и другого мусульманина, он такой, он сякой, там, у него намаз, да у него неправильный же намаз, там, туда-сюда. Все. Я всегда такая, везде всегда так. И я сижу, над собой же смеюсь. Я говорю, оказывается, я самый хороший получается. Никого на земле хороших людей не осталось уже. Я, оказывается, самый идеальный. Получается, по нашим разговорам. Или бы нас трое, которые тут сидят, общаются. А все остальные это все уже. Списать надо всех. Пятое. Много не смейся, потому что смех убивает сердце. Это тоже действие. Много не смейся. Чтобы наши сердца очерствели, сейчас для этого работает целая индустрия. Если на каждом канале нас смешат. На каждом канале. По телевизору. Везде в газетах анекдоты обязательно должны быть. Везде. И даже если ты там
Что-то делаешь, какую-то серьезную вещь, ты должен шутку говорить. Потому что люди хотят постоянно смеяться. Сердца очерствели. А пример черствого сердца что? Кто когда плакал в последний раз? Кто когда плакал последний раз? И по какому поводу? Еще надо спросить. Да? Ну, вдруг кого-то девушка бросила, он сейчас рыдает, да? Кто когда плакал последний раз и по какому поводу? Тут мужчина не плачет, вы что, да? А что, сахабы не мужчины, что ли? Мы, говорит, плакали, Абу Бакр, там, Умар, рады Аллаху анху, вместе, да, когда сидели, да, разговаривали, что-то вспоминали пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Мы, говорит, плакали до утра, наши бороды стали мокрыми. А у нас, если слеза выйдет, она до низа не докатывается. Она уже высыхает. Это от нас скупая слеза. До низа не доходит, она уже высыхает там, прямо на лице. Это пример черствого сердца. А то, что Коран читаем, не плачем, там, это на намазе не плачем, это я вообще молчу уже там. Коран читать и плакать, это, не знаю, бить надо человека, чтобы он Коран читал и плакал. Сзади по голове бьешь, и он плачет. В другом хадисе говорится, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Ля тазулю кадама габдин йоум аль-киямати хатта юс'аля ган гумрихи фима афнаху». И человек не сдвинется с места в судный день, пока у него не будет спрошено о его жизни, на что он его провел, свою жизнь. На что он потратил свою жизнь. Второе. «Ваган гильмихи фима фааля». И спросит о его знании, что он с этим знанием делал. То есть он применял это знание или не применял. Об этом тоже будут спрашиваться. Не просто, да, знаешь и все. Поэтому ученые очень боялись раньше что-то знать и не жить по знаниям, потому что они знали, что за это будет спрос. И они постоянно старались делать какие-то дела. И такой вот пример вы, наверное, знаете. Один молодой человек постоянно присутствовал в одной мечети. Вот у нас же как? Имам рассказывает, если имам не меняется, я же вот каждую неделю я рассказываю, может это не интересно? И порой кажется, что я рассказываю одно и то же. Дежавю, так скажем, да? И вот тоже один молодой человек сидел у имама, этот имам постоянно рассказывал одну и ту же тему. Я хоть тему меняю, да? А этот имам вообще тему даже не менял, одно и то же рассказывает, одно и то же. Этот молодой человек уехал куда-то на несколько месяцев, обратно вернулся, обратно пошел в эту же мечеть, имам рассказывает то же самое. После пятницы он спрашивает там у прихожан: а что, говорит, имам, то же самое, что рассказывает уже? Говорит, я, говорит, он его несколько месяцев назад слушал, он опять то же самое. И прихожане говорят: а ты делаешь то, что он говорит? Нет, говорит. Значит, он будет рассказывать это еще очень долго. Потому что мы сейчас ходим по мечетям. Вот есть люди, которые ходят по мечетям. Ой, тут имам здесь интересно рассказывает. Не надо слушать, как он интересно рассказывает. А надо делать то, что он говорит. Пришел, ой, там хорошо, ой, насладился, да, ой, как бальзам на душу вышел, и все забыл. На следующей неделе опять приду. Если ты ничего не делаешь, смысл-то от того, что ты слушаешь. Зачем ты время тратишь? Вот поэтому, дорогие друзья, о наших знаниях тоже будут спрашивать. «Ваган малихи мин айна ктасабаху, вафима анфакаху». И будут спрашивать о деньгах. Откуда ты их приобрел и куда ты их потратил. Не просто куда потратил, да, или не просто откуда приобрел, а откуда приобрел и куда потратил. Потому что мы-то думаем сейчас, что деньги нужно зарабатывать халяль, а тратить в халяль. Не задумываемся. Не делать исраф. Правильно распоряжаться деньгами. Мы об этом можем не задуматься. Купить сумку за 3000 евро. Нормально так. У меня однажды, я в шоке был. Девушка одна купила, мусульманка, за 3000 евро сумку.
Чуть не упал. Нормально же? За 3000 евро это же сейчас... А какие деньги, да, 3000 евро? Столько нулей. Я даже не знаю, в калькуляторе есть такие цифры. وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ. И будут спрашивать о теле. Как он его мучил, это тело. То есть, что он делал с этим телом. Вот у нас тело, да, дорогие друзья, вот так посмотришь на человека, в нашем теле следы от нашей жизни. Ты сломал ногу, например, след, шрам остается. Это же все признаки того, Аллах Тааля вот все это нам покажет. Ты нам, любое повреждение нашего тела остаются шрамы. Любое. Сломал что-то, да, заживает, да, кость будет, может быть, даже сильнее, но шрам-то останется там, заживление. Порезался, шрам остается, все остается. И когда встанут сахабы, и у них скажут, откуда у тебя этот шрам? Я скажу, я защищал честь ислама. Приведут одного гопника, да? Скажут, откуда у тебя шрам? Арматурой заехали, за бабу дрался. Да? Ну, то есть, ответ, да, такой интересный. Если на наше тело посмотреть сейчас, нам скажут, вот операцию делали, там, что у тебя? Да, вот так, там, на селезенку, там, или это еще на желчный пузырь. А ты что, бедолага, голодал? Да нет, жрал много. У нас сейчас вот эти все операции, все эти шрамы, это то, что мы в нашей жизни сами по дуре сделали. Все эти, вот то, что у нас есть, упал там, пьяный был, упал, он ногу сломал. Обморозил пальцы, да, там, да, было дело. Заснул на улице, тоже пьяный. То есть вот наши, вот за что мы мучили наше тело. Куда мы мучили наше тело. И почему на нашем теле остались такие следы позорные. Вот об этом тоже будут спрашивать нас в судный день. И поэтому будут спрашивать за все. Раз мы знаем, значит мы должны делать, и это должно быть видно у нас снаружи. В нашем ахляке, в нашем теле и так далее, и так далее. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفور لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.